ہجرت کا دن تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دن تھا. یہ اتنا امپارٹنٹ دن تھا. اس دن سے پہلے تھوڑے سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. اس کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت بنی، کیونکہ مسلمانوں نے 2 عالمی طاقتوں رومن اور پرشین امپائر کو شکست دے کر مسلمان سپر پاور بن گئے. سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی امپائر کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بادشاہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن تھوڑے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن یہ تھوڑے سے مسلمان بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں، اب مکہ میں آپ کو کوئی بھی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں رہا، تو ان بدبختوں نے بالآخر اسلام کو ختم کرنے کا پلان بنایا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام. لیکن اس پروگرام سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ شریف میں بھی ایک پلان بن چکا تھا. مدینہ کے رہنے والے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے کافی سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ آپ کو اپنا لیڈر بنا کر مدینہ شریف لے جانا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے 72 مسلمانوں کو مکہ بھیج کر آپ کو ہجرت کی دعوت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی. اب آہستہ آہستہ سیکرٹلی مکہ سے مدینہ مسلمان شفٹ ہونے لگے. تقریباً 70 سے 80 مسلمان جب ہجرت کر چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات تھے، لیکن آپ نے ان مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد ہجرت فرمائی. مکہ والوں کا یہ پلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے پہلے شہید کر دیا جائے. مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی، جس میں ایک ہی فیملی قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے. مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم میں سے اگر کسی ایک قبیلے نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تو مکہ کے تمام بڑے قبیلوں سے بنو ہاشم کا قبیلہ سب سے بڑا اور انتہائی طاقتور ہے. بنو ہاشم والے پھر قاتل قبیلے کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے. آخر ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہم میں سے اگر کوئی ایک قبیلہ آپ کو شہید نہیں کر سکتا، ہم ایسا کرتے ہیں تمام قبیلے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتے ہیں. اس طرح دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. تو پھر ہر قبیلے نے اس کام کے لیے اپنا ایک نوجوان پیش کیا. یہ 11 نوجوانوں کا گروپ تھا، جس میں ابو سفیان، امیہ بن خلف، نضر بن حارث اور ابو جہل پیش تھے. اب یہ لوگ سیکرٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچے ہیں. تو جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے بستر مبارک پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سبز چادر اوڑے سو رہے ہیں. آپ تو جا چکے ہیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر پہلے ہی مکہ چھوڑنے کی پلاننگ بنا چکے تھے. تو پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے. مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے، اس لیے آپ کو اس رستے سے جانا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں بلکہ سعود مدینہ کے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہوئے. مکہ سے 5 کلومیٹر دور غار سور میں آپ نے پناہ لی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ ضرور میرا پیچھا کریں گے. تو پھر اسی طرح ہوا. اگلے دن ابو سفیان اور ابو جہل نے اعلان کروا دیا، جو شخص محمد اور ابو بکر کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. یہ اعلان سننے کے بعد مکہ والے بغض اسلام اور انعام کے لالچ میں مدینہ کی طرف دوڑ پڑے، اور
तमाम रस्तों की उन लोगों ने छानबीन की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहीं ना मिले तो फिर वो दूसरे रस्तों की तरफ भी गए। एक ग्रुप गारे सूर में आपके बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन वो लोग आपको देख ना सके और वहां से वापस रवाना हो गए। उधर अबू जेल चंद साथियों के साथ सीधा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया है, लेकिन हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकेशन के मतलब कुछ भी ना बताया। तो फिर इन बदबख्तों का ग्रुप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया। हजरत इस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि मोहम्मद और अबू बकर का हमें बताएं। जब हजरत इस्मा ने कुछ भी ना बताया तो अबू जेल ने एक जोरदार थप्पड़ हजरत इस्मा के मुंह पे मारा। इतना तशद्दद, इतने खौफ के आलम के बावजूद हजरत इस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा 3 दिन तक घर से खाना बनाकर गारे सूर में पहुंचाती रही। आमिर बिन फहीरा रोजाना मक्का की खबरें और ताजा दूध गार तक पहुंचाता रहा। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए रवाना हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स से पहले ही डील की हुई थी कि 3 दिन के बाद ये मेरे 2 बेहतरीन ऊंट लेकर गारे सूर के करीब पहुंच जाना। इतने टेंशन के आलम में और इतना बड़ा इनाम के बावजूद ये शख्स अब्दुल्ला बिन उरैकत, जो इससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस इराक के मकाम पे पहुंचे तो यही वो शख्स था जिसने सफारतकारी करते हुए मक्का में मोतम बिन अद्दी से आपके लिए पनाह हासिल की। आज फिर यही शख्स अब्दुल्ला बिन उरैकत, जो अभी तक मुसलमान भी नहीं हुआ, अगर ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे देता तो फिर कुछ भी हो सकता था। वहां से अब्दुल्ला बिन उरैकत आपको सीधा यमन की तरफ लेकर गया है। मक्का से जब बहुत दूर चला गया तो वहां से फिर उसने समंदर के साथ साथ खुफिया रास्तों से, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उरैकत अरब के तमाम मारूफ गैर मारूफ रस्तों का माहिर था, समंदर के साथ साथ खुफिया रस्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के लिए रवाना किया। जब आप कुबा पहुंचे हैं, वहां चंद दिन आराम करने के बाद मदीना शरीफ के लिए रवाना हुए। मदीना शरीफ के दोनों कबीलों औस और खजरज ने आपका अजीम शान इस्तकबाल किया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि आज के बाद जो आंख भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ उठेगी उसे फोड़ दिया जाएगा, जो हाथ उठेगा उस हाथ को काट दिया जाएगा। मदीना शरीफ के तमाम रहने वालों की यह ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लेकर जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो मेरा ऊंट फैसला करेगा, इस तरह किसी की भी दिल आजारी नहीं होनी थी। फिर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट एक जगह पे बैठा है। वो सैल और सोहेल 2 यतीम भाइयों की जगह थी जहां मस्जिद नबवी को तामीर किया गया। वहां से ऊंट अब्दुल्ला बिन उबी के पास बैठा है, लेकिन वो बदबख्त था और बदबख्ती रह गया। वहां से ऊंट फिर हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाहर जाकर रुका है, जबकि वो घर हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं था, वो आपका मलकियत घर था। तुबा बादशाह ने कई सौ साल पहले आपके लिए तामीर करवा के आपको गिफ्ट कर दिया था। तो इस तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमाओगे। फिर मदीना शरीफ की ये आम सी सिटी चंद ही सालों में इतनी पावरफुल और पॉपुलर हुई कि 3 बड़े आजमों के यहां से फैसले होने लगे।